वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इंसान हमेशा तो ही करामात भालदा आया है। वो चाहता है कि कोई ऐसी करामात हो जाए कि मेरे सारे दुख कलेश इको सैकेंड विच खत्म हो जाए, या कोई ऐसी करामात हो जाए कि धन दौलत दा अंबार लग जाए। सो माइकी जीवन में ये सब कुछ इसलिए कि इंसान मुफ्तखोर हो गया है। माइकी जीवन में तो इंसान मुफ्तखोर है, पर वो चाहता है कि परमार्थ विच भी मुफ्तखोर बनया रहे। ना संगत विच आण दी घालना कालनी, ना शब्द सुरुद दी कमाई करनी, ना मन नूं निर्मल ते शुद्ध करन दी कठिन प्रक्रिया विचों निकलना। तो उत्थे भी इंसान चाहता है कि बैठे बिठाए कोई साध आवे, सिर ते हाथ धर दे ते सारा आत्म ज्ञान प्रकाशित हो जाए। सो ये करामातां तो आम जनता ता प्रभावित है ही, पर अफसोस उस वेले हुंदा है जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं मनण वाले गुरसिख इन्हां अखौती साधां संतां करामातां वाले सिद्धां दे दर ते भटकदे फिरदे हन। सो इस भटकणा तो बचावन लई महापुरखा ने करामात दे सिरलेख हेठ एक लेख लिखिया है ते करामात दी सही तस्वीर खिंची है, क्योंकि किसी चीज़ दी असलियत बारे पता चल जाए फिर इंसान भटकदा नहीं। सो करामात की है ते असली करामात की है, आओ प्यार नाल सरवण करिए। जद कोई अनोखी जां अणहोणी गल वापरदी है तां उसनूं कौतुक जां करामात किया जांदा है। इस विषय नूं स्पष्ट करन लई हेठले पक्षां उत्ते विचार करन दी लोड़ है। पहला साडी मानसिक अवस्था, दूसरा कुदरती कौतुक जां इलाही करामात, तीसरा दिमागी शक्ति दे करिश्मे, चौथा मानसिक शक्ति दे करिश्मे ते पंजवां आत्मिक शक्ति दे करिश्मे। सो इन्हां पंज नुक्तियां दा विस्तार। सब तो पहला साडी मानसिक अवस्था। साडे उत्ते बाहरले अचंभे जां करामात दा असर साडी मानसिक अवस्था अनुसार होंदा है। जद बच्चा जमदा है ते अखां खोलदा है तां उसनूं आले दुआले दा सारा दृश्य नवीन ते अनोखा प्रतीत होंदा है ते उसदे चेहरे उत्ते हैरानी जां अचंभे वाली अवस्था दिखाई देंदी है। इसदा कारण यह है कि उसदे मन दी फिल्म बिल्कुल कोरी होंदी है ते वो बच्चा भोला होंदा है। उसदी मानसिक फिल्म ते जो पहला अक्स पैंदा है वो ही बच्चे लई नवीन, अनोखी, हैरान करन वाली करामात जापदी है। कुछ देर बाद बच्चे दी इस दृश्य नाल जान पहचान हो जाती है ते फिर ये दृश्य उस लई नवीन, अनोखा नहीं रहिंदा ते उसदी हैरानी नहीं रहिंदी। इसे तरह पछड़े हुए इलाकियां विच जद पहला पहला लालटैन, साइकिल, मोटर, बिजली, रेल गड्डी, हवाई जहाज आदि गए तां ये नवीन अनोखे दृश्य उत्थे दी जनता लई हैरानकुन ते करामात प्रतीत होए। अजकल भी विज्ञान दी इतनी तरक्की हो गई है कि नित नवीं कांडां निकल रही हैं। ये साड़ी साधारण बुद्धि लई नवीन ते अनोखियां हैरान करन वालियां करामातां जां कौतुक प्रतीत होंदे हैं, पर सहजे सहजे जद साड़ी बिरती इन्हां दृश्यां नाल हंड जाती है तां ओही वो दृश्य साडे लई सधारण हो जाते हैं। शुरुआत विच कोई भी हैरान करन वाला काम होवे वो सानू करामात भासदा है। जद बिरती हंड जाती है उस नाल तां वो दृश्य सधारण हो जाते हैं, करामात नहीं भासते। सो दूसरा है कुदरत दे इलाही कौतुक। कुदरत विच इलाही हुक्म अनुसार निता प्रति निमुख निमुख बेअंत अनोखे कौतुक जां करामातां वरत रहीआं हन, पर इन्हां नूं अपने रोजाना जीवन विच वरतदियां देख के असी इतने हंड गए हाँ कि इन्हां दा वापरना साडे लई सधारण हो गया है ते इन्हां विच सानू कोई भी अनोखापन जां कौतुक प्रतीत नहीं होंदा। क्योंकि पहले पढ़िया कि साड़ी मन की अवस्था यही है कि जेड़ा दृश्य शुरुआत में देखिया कौतुक, बार बार देखिया हंड गए तो कौतुक नहीं रहंदे।
ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੰਡ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਰੰਗਣ ਦੀ ਪਾਣ ਇਤਨੀ ਗੂੜੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਕੁਦਰਤੀ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਖਿੜਨ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੰਡੇ ਉਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡੋਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਰੰਗ, ਅਨੋਖੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੁਹੱਪਣਤਾ, ਮਿੱਠੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਕੀਮਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਬਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾ। ਗੁਲਾਬ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਣਜਾਣੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀ ਤੇ ਅਛੋਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨੀ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਸਦ ਬਖਸ਼ਿਨ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ੰਗ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਬੁੱਝਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤਾਂ, ਰੰਗਤ, ਕੋਮਲਤਾ, ਸੁਹੱਪਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ, ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਮਾਇਕੀ ਵੱਡਪਣ ਅਤੇ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ, ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਕੌਤਕ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ
ਬੱਚਾ ਨਿਮਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੁਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਗਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਮਲ ਲੋਥੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਹੱਥੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਬੋਲੀ, ਬੁੱਧੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਖਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸਤਹ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਅਚੰਭਾ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਗੁਪਤ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਕੌਤਕਾਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੌਤਕ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇਹ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਉਦਾਲੇ ਪੁਦਾਲੇ ਸਦੀਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਅਣਜਾਣ, ਢੀਠ ਅਤੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕਾਂ, ਬਿਸਮਾਦੀ ਅਚੰਭੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਬੁੱਝਣ, ਸੀਜਣ, ਚੀਨਣ, ਪਹਿਚਾਨਣ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਾਦੀ, ਰਹੱਸਮਈ, ਬਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਰਸ ਚਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਤਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਿਸਮਾਦੀ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਗਹਿਲੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਜਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਰਾਮਾਤ। ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੂਖਮ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਲੋਹਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਦਾਰਥਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੇ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆਤਮਕ ਖੋਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਤਮਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਤਮਕ ਖੋਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਚ ਕੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿੰਨ ਭੰਗਰ ਰਸ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਰਸ ਚਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਖਿੰਨ ਭੰਗਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਰੇਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਲਾਹੀ ਕਵਾਵ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਚਿਤਵਨੀ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਤੀਖਣ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਜਦੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਛੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੂੜੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੂੜੀ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀਓ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਛੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੂੜੀ ਕਿਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਬਰ ਸਾੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰ ਸਰਾਪ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਦੀ ਗੁਪਤ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ।
फिर उन्होंने अखां बंद करके बैठण नूं कहा ते आप भी समाधि ला के बैठ गया। कुछ चिर मगरों अखां खोलण लई कहा तो वो विद्यार्थी ये देख के हैरान होए कि उन्हां दे सामने कई किस्मां दे फलां दा ढेर लग्या होया है। ब्राह्मण ने कहा तुसी आपो अपनी चितवनी अनुसार फल चुन के खाओ, जेड़े जेड़े फल तुसी सोच के लिखे सी वो फल हाजिर आन, खाओ। पर विद्यार्थी ये जादू दे फल खाण तो झिझकदे सन। ब्राह्मण ने आप फल खा के उन्होंने तसली दवाई कि ये कुदरती ताजे फल हन ते हानिकारक नहीं हन। विद्यार्थियों ने जब वो फल खा के देखे तो उन्हां विच कुदरती महक, स्वाद ते रस भरिया होया सी। विद्यार्थी होर भी हैरान होए जब उन्होंने देखा ये फल बेरुते हन ते विदेशी हन ते बिल्कुल ताजे हरे पत्ते ते टाणियां समेत हैं। ब्राह्मण ने उन्होंने समझाया कि ये कोई धार्मिक या आत्मक करामात नहीं है, बल्कि तो निरोल मानसिक इकाग्रता का सिट्टा है। ये मन नूं इकागर करन दी साधना किसी रमते साधु ने सिखाई सी। वो आप तां साधारण गृहस्थी बंदा है, साधु संत या भगत नहीं। पर विवेक बुद्धि की अणहोंद कारण असी इन्हां अचंभे करन वाले करिश्मिਆਂ ਦੇ गुज्जे भेदां नूं समझण तो असमर्थ हां ते हर एक असाधारण विलक्षण गैर कुदरती करिश्मे नूं धार्मिक जां आत्मक रंगण चाड़ देंदे हां। ब्राह्मण ने कहा ये कोई आत्मक धार्मिक जां आत्मक करामात नहीं, तो साधारण इकाग्रता की गल है। पर साढ़े कोल विवेक बुद्धि नहीं, इस कारण असी इन्हां असाधारण जिहड़े कौतक वरतदे हन इन्हां नूं धार्मिक ते आत्मक रंगण चाड़ देंदे हन। इस तरह ये अचंभे वाले करिश्मे जां करामातां साढ़े लई धार्मिक जां आत्मक अवस्था दे माप जां कसवटी बन गए हैं। जिन्ने ज्यादा करिश्मे कोई दिखावे उतने ही असी धार्मिक तौर पर प्रभावित होके उसनूं महापुरख जां भगत मन लैंदे हाँ ते अपने स्वार्थ की पूर्ति लई उसनूं पूजना शुरू कर देंदे। ध्यान देना जी, कोई कहंदा जी फलानी थां बड़ा वड्डा महापुरख रहिंदा है, पुछदे हां उसदी तू की वडियाई देखी क्यों महापुरख है जी? वो तां बेअंत करामातां दसदा है। बस ये साडा मापदंड बन गया। जिहड़ा कोई जिन्ने ज्यादा करामात दिखावे साडी नज़र विच वो सब तो वड्डा महापुरख, क्योंकि खुद गर्ज हां, सानू गर्ज पूरी करनी है भावें किसी तरीके नाल होवे, फिर गर्ज लई उसनूं पूजना शुरू कर देंदे हैं। असल विच ये अचंभे वाले करिश्मे जां करामातां ये निरोल ख्यालां दी इकाग्रता तो उपजी मानसिक शक्ति दा प्रगटावा ही है। सारी कुदरत रब्बी कुआव द्वारा इलाही जीवन रौं विचों उपजी ते चल रही है। जद असी इकागर होए मन की शक्ति नूं मनोकल्पित गर्जां लई वरतदे हां तां इस कुदरत विच वग रही इलाही जीवन रौं दी रवानगी विच विघन पाउंदे हां, जो कि गैर कुदरती हानिकारक ते रब्बी पाने दे उल्ट है। ध्यान देना जी, असी अपनी गर्ज इन्हां दी आत्मिक शक्ति द्वारा, इन्हां दी मानसिक शक्ति द्वारा तां पूरी करा लैंदे हां, पर इस सारे संसार विच एक जीवन रौं वग रही है। जदों ख्यालां दी इकाग्रता द्वारा किसी दी गर्ज नूं पूरी करदे हां उस जीवन रौं विच विघन पाउंदे हां। ये तां रब्बी पाने दे उल्ट काम है। दूजे लफ्जां विच असी अपनी अज्ञानता द्वारा इन्हां करामातां जां रिद्धियां सिद्धियां नूं धार्मिक रंगण चाड़ दित्ती है। इन्हां नूं रिद्धियां सिद्धियां नूं असी आत्मक दर्जा दिता होया है। जिहड़े दिखाउण असी उसनूं समझदे हां महापुरख है आत्मक तौर ते। धार्मिक जां आत्मक अवस्था दी झूठी कसवटी बनाई हुई है। अपने मायकी जां धार्मिक स्वार्थ लई इन्हां नूं वरतदे हां। अपनी मशहूरी ते प्रभता लई इश्तिहारबाजी का जरिया बना दिता है। 200 बंदे इकट्ठे करके उन्हां दे विच कह दिंदे हां जा तैनूं बच्चा हो जाएगा, तैनूं धन की प्राप्ति होएगी। इकाग्रता दे नाल उसदी गर्ज पूरी कर दी। अपना की होया? प्रभता, वडियाई की इश्तिहारबाजी का एक जरिया बना लिया। धार्मिक जां आत्मक जिग्यासा का अंत जां मंजिल समझी बैठे हाँ। जे मानसिक शक्ति प्राप्त हो गई उसनूं अपनी मंजिल समझ ली। मंजिल तो बहुत दूर। अपनी हौमे नूं पालन पोषण लई खुराक बना लिया है, क्योंकि हौमे नूं पट्ठे पैंदे हन। जदों करामात दिखाउंदे हां गर्जमंद जनता आंदी है, चेले चाटड़े बेअंत हो जाते हैं। सो अपनी हौमे नूं पट्ठे पाउण दी खुराक बना लिया है इन्हां रिद्धियां सिद्धियां नूं।
ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜਗਿਆਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਵਡੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਕੂਰ ਕਿੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜਗਿਆਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਉਂ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਸਭ ਬਾਦ ਹੈ, ਤਿਗ ਸਿੱਧੀ ਤਿਗ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਇਹਾ ਸਿੱਧ ਇਹਾ ਕਰਾਮਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਇਹਾ ਸਿੱਧ ਇਹਾ ਕਰਾਮਾਤ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਵਲੀ ਖੰਦਾਰੀ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ, ਭੰਗਰਨਾਥ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਨਸਵ ਕਰਤਵ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਦੂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।